मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हेलो नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। ओ आवो रे गावो रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। ओ आवो रे गावो रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ। મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ। મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ। મારા તનના મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીના વન મારા પ્રાણ। મારા ખંડમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી। મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી। હમણાં હાલો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ। હમણાં થોડી ક્ષણોની અંદર પૂજ્ય વ્યાસજી આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે સૌ આપણા સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ એમનું સ્વાગત કરી, એમનું અભિવાદન કરી, શાસ્ત્રીજીને આપણે સ્વાગત કરી છીએ। ભગવાન વ્યાસજીનું આપણે સ્વાગત કરતા હોય એવી મનની અંદર ભાવના રાખીને જય હો।
નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે 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 નાથ નારાયણ વાસુદેવા હલો હે નાથ
नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यशोदा न जाया नंद ना दुलाराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमला भ्याम नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री वेदव्यास चरण कमला भ्याम नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। वक्रतुण्ड
समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिंता संतानन्तारो यद पादाम्बुजरेणव सियानां त्वामनिजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गजानंद महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। गोवर्धन नाथ की जय। गोसाई जी महाराज की जय। जगदम्बे मातनी जय। सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरुदेवनी जय। सत्य सनातन धर्मनी जय। पृथ्वी मातनी जय। गौ मातनी जय। श्री भारत मातनी जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ राम राम हरे हरे राम हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे श्री भागवत भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाम्लुतम् वस्तु प्रस्तु वेणुनादलहरी
निर्वाणनीर्व्याकुलम् शस्त्रनिबद्धिनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलम् दारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भगवान परब्रह्म परमात्मा पुराण पुष्टि पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी परम कृपाळु दयानिधि प्रभु जगदंबा समस्त देवी देवताओं वृंदावन में विराजमान सर्व चेतनाओं प्रभु तेमज संत भक्त वैष्णव श्रोताजन विप्रवृंद सारस्वत वृंद सर्वने व्यासपीठ पर थी बधाईने प्रणाम नमस्कार तेमज भगवान चरणारविंद में वैष्णव हृदय में विराजमान एवं ईश्वर चरणारविंद अंदर कोटि कोटि प्रणाम वंदन साथ बधाईने जय श्री कृष्ण जय सिया राम राधे राधे। दिव्य पुराण भागवत जी परम कृपा ईश्वरनी साक्षीए वृंदावन भूमि अंदर कृष्ण गाथा जे भगवाने जे स्थान पर पोते रमण करेलू ए भूमि पर ए रज पर જ્યારે આપણે ભગવાનની ગાથા સાંભળીએ છીએ ઈ ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ કથાના માધ્યમ દ્વારા આપણે પણ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની પ્રાગટ્ય ઉત્સવ ભગવાનની લીલાઓ એ આપણે જે ધાર્મિક भगवान की अनुकंपा थी आ जन्म आ क्षण जे आपणे ई ऊपर भगवान ने हृदय में विराजमान करी ठाकुर जी अने इस स्वरूप नो एटलो आनंद लई रह्या छे जारे भगवान साक्षात्कार थया हशे त्यारे ई भाव ई आनंद तो अतिरिक्त हशे परंतु भगवान पासे थी याचना करिए कि ई थोड़ी एक बिंदु मात्र पण जो हृदय में स्पर्श जाए स्पर्श थई जाए तो आत्मा नु कल्याण थई जाए
એ દિવ્ય ભાગવતજીની ગાથા. આજે પંચમ દિવસ. ભગવાન પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું. આનંદનો ઉત્સવ, એનું નામ નંદ મહોત્સવ. નવમ સ્કંદની અંદર આપણે સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશની કથા કીધી. નવમ સ્કંદ સુધી કથા કહેવામાં આવી. દસમ સ્કંદની અંદર રાજા પરીક્ષિતે સુખદેવજી મહારાજને કીધું, હે ભગવાન, આપે મને એમ કહ્યું ચંદ્રવંશની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું, તો એ ભગવાનના પ્રાગટ્યની મને કથા કહો. ઉગ્રસેન દ્વારા કંસનો જન્મ, તે કથા કીધી. કંસની 9 ભાઈઓ હતા. સૌથી મોટા કંસ, 5 તો એને બહેનો હતી. અત્યાચાર, ભ્રષ્ટાચાર કંસે વધાર્યા છે અને ભગવાનની ગર્ભસ્તુતિ કરવામાં આવી. 6 દીકરાઓનો નાશ થયો. 7મા બલભદ્રજી મહારાજનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, જે ગઈકાલે કથા કીધી. દેવતાએ બધાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. પ્રભુ કઈ સ્તુતિ? સત્યમ વ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહતમ ચ સત્યૈ સત્યસ્ય સત્ય મૃત સત્ય નેત્રમ સત્યાત્મકં ત્વાં શરણં પ્રપન્ના. હે ભગવાન, આપ સત્ય સ્વરૂપ રહેલા છો, સર્વ જગ્યાએ સર્વ શક્તિમાન રહેલા છો. કૃપા કરી આપ પધારો. અને ગર્ભસ્તુતિ કરી છે. ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રથમ પ્રગટ થયા છે. જ્યારે જ્યારે ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ થયો ને, રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું, કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું, ત્યારે ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રથમ પ્રગટ થયા છે. પછી માતાઓએ કીધું, ભગવાન, અમે આપને પ્રાર્થના કરી હતી, આપની ભક્તિ કરી, આપની તપશ્ચર્યા કરી અને આપને પુત્ર રૂપે પ્રાપ્ત થાય એ રીતે માગણી કરી છે. ભગવાને કીધું છે, માં, આપ કહેતા હોય તો હું તમારો દીકરો છું, તમે મારા માતા. પરંતુ પ્રભુ, મારે તમને દીકરા કેવા કેમ? દીકરો તો 2 હાથ વાળો હોય, તમે તો ચાતુર્ભુજ છો. કઈ વાંધો નહીં, દ્વિભુજમાં પ્રગટ થાવ. ભગવાન દીકરો પ્રગટ થાય ને, દીકરાનો જન્મ થાય ને, માતા એને ગોદમાં લે, એને રમાડે. બહુ સારું. અને દ્વિભુજમાં ભગવાન પ્રગટ થયા છે. બસમાં હવે તમારી તો મનોકામના પૂર્ણ ને. બાબા, હે પ્રભુ, અમારે ત્યાં બાળકનો જન્મ થાય ને, પછી રોતા હોય, એ વાતો ન કરે. જન્મતા હોય કી જે શિશુ લીલા અતિ પ્રિયશીલા હોય સુખ પરમ અનુપા. કી જે શિશુ લીલા, જેમ બાળક લીલા કરે ને એમ લીલા કરો. અને મમ ઉદરસો બાસી યહ ઉપહાસી. કૌશલ્યા માતાએ રામજીને કીધું હતું કે મારા હૃદયમાં એમ તમે 4 ભુજાવાળા દીકરા પ્રગટ થાવ, એવું કોકને વાત કરું ને, મમ ઉદરસો બાસી યહ ઉપહાસી, એવું કોઈને કહું તો કોક હાસી કરે, કોઈને વિશ્વાસ ન આવે.
માટે કીજે શિશુ લીલા અને ભગવાને એ પરમ સુખ અર્પણ કર્યું છે. ધન્ય છે મા દેવકીને. ભગવાને આકાશવાણી દ્વારા બધી વાત કરી. દ્વિભુજમાં ભગવાન બાલકૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું છે. બોલે બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. હૃદય સાથે લગાવ્યા છે. માતાએ સુંદર મજાના ભગવાનનું સ્વરૂપ જોયું. હે પરમાત્મા, અમે શું કરીએ? આ કંસનો બહુ ડર છે. ભગવાને કીધું મને ગોકુળમાં મૂકી આવો. બ્રહ્માજીએ અંતરિક્ષમાં કરંડિયો આપ્યો છે અને ભગવાનને એમાં સોડાવ્યા છે. 10,000 ગાયો દાનમાં આપીશ પ્રભુ. જ્યારે બહાર નીકળીશ ને, જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ને તમે જેટલું દાન પુણ્ય કરો ને એના કરતાં 10 ગણું તમને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. એક બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે, એક ગ્રહણ વખતે જે પણ તમે દાન પુણ્ય જપ કરો એ પણ 10 ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. 10,000 ગાયોનો સંકલ્પ કર્યો છે કે હું ગાયો દાનમાં આપીશ. ભગવાને બધી આકાશવાણી દ્વારા વાત કરી છે. હૃદય સાથે લગાવ્યા છે. ઘણું દુઃખ પણ થયું છે. કરણ્યમાં સુવડાવ્યા છે. લઈને ચાલતા થયા છે. છુમ છુમ બરસે મેહુલિયા સબ દિખલાએ કાના मेरे घर आए आए मेरे घर आए बाजी मुगलिया सब दिखलाए काना मेरे घर आए काना मेरे घर आए. श्रावण वद आठमनी रेज सुहामणी सुहामणी सावन वद आठम की रे सुहामणी सुहामणी. आनंद मंगल गाए सब ब्रज गामिनी गामिनी. आनंद मंगल गाए सब ब्रज गामिनी गामिनी. झरमर वर्षे मेहुलिया झरमर वर्षे मेहुलिया भक्त जन उनको गावे रंग उड़ाते आए मेरे घर आए. वर्षे मेहुलिया सब जन उनको गावे रंग उड़ाते आए मेरे घर आए. घर आए कान्हा मेरे घर आए मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए. છુમ છુમ બરસે મેહુલિયા શ્રાવણ વદ આઠમની રેંજ સુહામણી. ભગવાને રાત્રે 12 વાગે જન્મ ધારણ કર્યો છે. રામ અવતાર બપોરે 12 વાગે લીધો. ભૂખ સતાવે ત્યારે રામને યાદ કરો ને કામ સતાવે ત્યારે કૃષ્ણને યાદ કરો. શ્રાવણ મહિનો કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ બુધવાર રોહિણી નામનું નક્ષત્ર છે. કારણ કે માતા દેવકીને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા ને તો રોહિણી માતાને દુઃખ ન લાગે એટલે રોહિણી નક્ષત્ર છે. ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે અને જતા હતા માયાનું બંધન તૂટી ગયું. બ્રહ્મ સંબંધ થાય ને એટલે માયાનું આવરણ તૂટે. બ્રહ્મ સંબંધ, ભ્રમ સંબંધ નહીં. ભ્રમ એટલે માયા થાય. બાબા શ્રી મંત્ર આપે, દીક્ષા આપે ને, કંઠી અર્પણ કરાવે, પાન કરાવે, મહામંત્ર આપે, એને બ્રહ્મ સંબંધ. બ્રહ્મ એટલે ઈશ્વર. ઈશ્વરની સાથે તમારું જોડાણ કરાવે. કારણ ગુરુ છે ને, ગુરુના માધ્યમ દ્વારા જ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકાય. વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ એમ કે છે 100 પાપિયાના હાથનું પાણી પીવું સારું, પરંતુ એક નુગ્રના હાથનું જલ ન પીવું.
ભગવાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર એક ગુરુ છે. ગુરુના માધ્યમ દ્વારા. ગુરુ વગરનું જે કોઈ સાધન કરે ને એ વ્યર્થ છે. તુલસીદાસ મહાત્માએ કીધું છે ગુરુને અવશ્ય ધારણ કરવા જોઈએ, નકર વ્યર્થ છે. અને ઈશ્વર સાથે સંબંધ કરાવનાર હોય તો એ તમારા સદગુરુ છે, ધર્મગુરુ છે. ધર્મગુરુ, સદગુરુ, કંઠી, માળા, મંત્ર, આસન આ બદલે નહીં. ધર્મગુરુ એક હોય, સદગુરુ જેને કહીએ આપણે, આ ધર્મગુરુ એક હોય, કંઠી ગુરુ પણ એક જ હોય, મંત્ર ગુરુ, માલા ગુરુ એ એક હોય, લક્ષ્ય ગુરુ અનેક હોય. લક્ષ્ય જેમાંથી કંઈક જાણવા મળે એને લક્ષ્ય ગુરુ કહેવાય. તો એ ધર્મગુરુ છે. તો બ્રહ્મ સંબંધ, ભ્રમ નહીં, ઈશ્વર સાથે સંબંધ થયો છે. માયાનું આવરણ તૂટી ગયું છે. વસુદેવ બાબા ના હાથમાં જે કડીઓ પહેરાવી હતી એ છોડી નાખી, લઈને ચાલતા થયા, મથુરાની બહાર નીકળ્યા છે, જમનાજી માં પ્રવેશ કર્યો. વરસાદ વરસતો હતો. મોટા ભાઈથી કેમ જોવાય? ભગવાને દાઉજીને મોટા રાખ્યા છો કૃષ્ણ પરમાત્માના અવતારમાં. વિચાર કર્યો રામા અવતારમાં નાનો રાખ્યો હતો ને તો બહુ દુઃખ થયું હતું, બહુ કષ્ટ ભોગવવા પડ્યા. આ વખતે મોટા ભાઈ તરીકે રાખ્યા છે બલભદ્રજીને. એટલે માથે શેષાએ છાયા કરી છે. ભગવાનનું ઘનશ્યામ સ્વરૂપ, વાકડિયા વાળ, કમલ સમાન નેત્ર રહેલા છે, કરંડિયામાં સૂતા છે. યમુના મહારાણી ભગવાનના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે પાગલ બન્યા છે. જેવા વસુદેવજી મહારાજ જાય છે, જલ વધારે ઊંચું આવવા લાગ્યું, નાક સુધી જલ આવી ગયું. પેલા તો હાથમાં કરંડિયો હતો, પછી એથી ઊંચો રાખ્યો, પછી મસ્તકે લઈ લીધો. ભગવાન સમજી ગયા યમુના મહારાણી એમ માનશે નહીં, એટલે પોતાનો ચરણ છે એ ભગવાને બહાર કાઢ્યો છે. અને યમુના મહારાણીએ પ્રથમ ચરણ સ્પર્શ કર્યો છે. બોલીએ શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્યામા છે, નમસ્કાર કર્યા છે. વસુદેવજી મહારાજ ગોકુલમાં પધાર્યા, ગોકુલમાં નંદાલયમાં પધાર્યા છે. માયા જેનું પ્રાગટ્ય થયું છે કન્યાના સ્વરૂપમાં, એને લીધા છે, ભગવાનને રાખ્યા છે, બિરાજમાન કરે. વારંવાર ભગવાનને નમસ્કાર કરી, ઝાંખી કરી. વસુદેવજી મહારાજ ગયા મથુરાની અંદર, હાથ પગમાં કડીઓ આવી ગઈ છે. કન્યાએ રોવાની શરૂઆત કરી. દ્વારપાલો જાગી ગયા, કંસને જગાડ્યો. આવ્યા, દેવકી કીધું હે ભાઈ, આ તો તારી ભાણેજ છે, આના લગ્ન તારા દીકરા સાથે સંપન્ન કરીશ, પણ આને તું હવે છોડી દે. નહીં, આ ગમે તે માયા છે. આમ કઈ પગ ઝાલી દેવકીએ ખૂબ આજીજી કરી, માયના નહીં. અને શિલા ઉપર જ્યાં ઘા કરવા ગયા, હાથમાંથી નીકળી ગયા છે. જગદંબા અષ્ટભુજાધારી માં પ્રગટ થયા. બોલે જગદંબે માતા કી. દેવતાઓએ સ્તુતિ વંદના કરી છે. કંસને પાટું માર્યું, કંસ પૃથ્વી ઉપર પડ્યો. હે કંસ, તું શું મને મારવાનો? તને મારનાર ઈશ્વર જન્મી ચૂક્યા છે, એને અવતાર ધારણ કરી લીધો છે. અંતર ધ્યાન થયા. વસુદેવ દેવકી આગળ ગયા છે. હવે તો મને દેવતા ઉપર પણ વિશ્વાસ નથી. હે બહેન, દેવતાઓ એક આકાશવાણી દ્વારા કીધું હતું કે તારા 8મા દીકરા દ્વારા મૃત્યુ થશે, તારે તો 8મી કન્યાનો જન્મ થયો છે, ભૂલ થઈ, ક્ષમા કર. આટલા 6 દીકરાને મારી નાખ્યા, પછી માફી માંગે છે. હાથ પગમાંથી સાંકળો છોડાઈ નાખી. ભૂલ થઈ, ક્ષમા કરજો. દેવકીનો ક્રોધ શાંત થયો છે. અષ્ટ શ્લોકની અંદર દેવકી માતાએ ભગવાનની સ્તુતિ પણ કરી છે, અને એનો જે ઘર છે ત્યાં મોકલ્યા છે. વસુદેવ દેવકીજીને જેલમાં નથી રાખ્યા. અને ત્યારબાદ એ કંસ ચાલતો થયો, પોતાની સભામાં ગયો છે. ઊંઘ તો ઉડી ગઈ છે. હવે
ઈ ભલે જાગતો. આપણે ગોકુલમાં જાય, ગોકુલમાં નંદ બાબાના બહેન સુનંદા આવ્યા હતા. એને જોયું યશોદાની ગોદમાં લાલાજી છે. યશોદાજી આંખ ખોલી લાલાજીને લઈ લીધા છે, હૃદય સાથે લગાવ્યા છે. અને સુનંદાએ પુકાર કર્યો છે, બાબા લાલો ભયો, બાબા લાલો ભયો. પુકાર કર્યો. નંદ બાબા જાગૃત થઈ ગયા. આ શું? ભગવાનનો જન્મ ક્યારે થયો છે? રાતના 12 વાગે. અને નંદ મહોત્સવની શરૂઆત ક્યારે થઈ? નોમને દિવસે સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્ત પછી. આપણે તો રાત્રે 12 વાગે કઈ નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. પણ એ આનંદ છે ને, ભગવાનને આનંદ ગમે છે એટલે કરજો, વાંધો ને, વળી બંધ ન કરી દેતા ક્યાં. આપણે તો ભગવાનના પ્રાગટ્યથી મતલબ છે. એને ભલે ને ગમે ત્યારે કર્યું. એ તો કૃષ્ણ છે ભાઈ, ઈ કેમ કરાય, ઈ કરે એમ ન કરાય. રામજી કરે એમ કરજો અને કૃષ્ણ કે એમ કરજો. તો ભગવાન છે. ગોકુલને શણગાર્યું છે. ગોપીજન ગોવાળિયા બધાયરા. ગોકુલ, ગો એટલે ઇન્દ્રિય, કુલ જ્યાં ઇન્દ્રિયોનો કુળ છે. ગો એટલે ગાય, જ્યાં ગાયોનો કુળ છે એનું નામ ગોકુલ. અને ત્યાં ભગવાન બધાયરા છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે, રાજન આખા ગોકુલને શણગાર્યું છે, ધજા પતાકા તોરણ બાંધ્યા છે, કદલીના સ્તંભ રોપાવ્યા છે, સુંદર મજાના ગુલાબ જળ છાંટવામાં આવ્યા છે, કંકુ મોતી મગ ચોખાના સ્વસ્તિક પુરાવામાં આવ્યા છે, નંદાલય શણગારવામાં આવી, ઋષિ મુનિઓ બ્રાહ્મણોને બોલાવવામાં આવ્યા, જાત કર્મ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે ભગવાનના. સ્નાન કરાય, સુંદર મજાનો પીળો વાઘો ભગવાનને પહેરાવ્યો છે. ભગવાન મરક મરક હસી રહ્યા છે. ગોપીજન આવી માં યશોદાને પ્રાર્થના કરે, માં અમે અત્યાર સુધી ગોપાલ સંતાનના પાઠ કરતા હતા, ભગવાન નારાયણને રોજ પ્રાર્થના કરતા હતા. અમારા યશોદામાં અને નંદ બાબાને ત્યાં એકાદા લાલાનું પ્રાગટ્ય થાય તો સારું. કારણ કે નંદ બાબા એ ગોકુલના મુખિયાજી હતા. માં અમે ખૂબ પ્રાર્થના કરી છે, માટે એના પ્રાર્થના દ્વારા આ લાલાનું પ્રાગટ્ય છે. એટલે લાલો તમારો નહીં, લાલો અમારો છે. હા ગોપીજન, આ લાલો તમારો છે. ભૂરી ભૂરી યશ દધાતી ઇતિ યશોદા. બીજાને યશ આપી દે, તમારા દ્વારા આજે પ્રાર્થના થઈ છે એટલે મારે ત્યાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. આ યશ તમારો છે, આ લાલો પણ તમારો છે. ગોવાળિયા આવ્યા છે, નંદાલયમાં ભીડ જામી છે. નંદ બાબાએ ખૂબ દાન આપ્યા છે, અનાજના દાન આપ્યા, ખૂબ ગાયોના દાન આપ્યા છે. લે જાઓ, ભગવાને પૂર્ણ અવસ્થાએ મને લાલો આપ્યો છે. ખૂબ આનંદ થયો. બધાએ રંગબેરંગી કપડા ધારણ કર્યા છે, દહીં દૂધની મટીકાઓ ભરી છે, અબીલ ગુલાલ સાથમાં લીધા છે અને પુકાર કર્યો છે. એકબીજા ઉપર દહીં દૂધનો છંટકાવ કર્યો છે. ભગવાન પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર, અંતરિક્ષની અંદર સુંદર મજાનું ઠાકોરજીએ સ્વરૂપ ધારણ કરી અને એ ભગવાને પણ ઠૂમ ઠૂમ ડગલી ભરી છે અને એકબીજા ઉપર દહીં દૂધનો છંટકાવ કર્યો. અબીર ગુલાલ ઉડવા લાગ્યા છે. આનંદ ઉત્સવ થયો લાગ્યો છે. બધાય પુકાર કરવા લાગ્યા છે. નંદની ઘરે આનંદ ભયો છે. લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે. જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કે. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કે. જય કનૈયા લાલ કી. હાથે ઘોડા ભાલ કે. યશોદા કો લાલો ભયો,
भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की गायो नो गोवाल भयो जय कन्हैया लाल की गायो नो गोवाल भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की वृंदावन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कंस को काल भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की युवान को घोड़ा दिया बुद्धन को बाल की युवान को घोड़ा दिया बुद्धन को बाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की નાચવા લાગ્યા છે કૂદવા લાગ્યા છે દહીં દૂધ મટીકા ઉડાડવા દહીં દૂધ ઉડાડવા લાગ્યા છે ખૂબ આનંદ 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 થવા લાગ્યો નવમને દિવસે બ્રહ્મુહૂર્તમાં સવારના પોરની અંદર નમોત્સવ થયો દેવતા ઋષિગણ ભગવાનના પરમ વૈષ્ણવો આ બધાએ જે રૂપમાં અવતાર ધારણ કર્યો તો કોઈ ગાયોના રૂપમાં કોઈ વાછડાઓના રૂપમાં કોઈ ગોવાળના રૂપમાં ખૂબ બધા ભેગા થઈને આનંદ કર્યો છે ધન્ય છે એ ગોકુલની ભૂમિને પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી કહે છે રાજન એટલો આનંદ મહોત્સવ થયો ખૂબ આનંદ થયો છે નંદ મહોત્સવ જ્યારે પૂર્ણ થયો ને પછી ગોપીજન ગોવાળિયાઓને ઘરે જવું ગમતું નહોતું વારંવાર લાલાને નમસ્કાર કરે છે ઝાંખી કરે છે એ સ્વરૂપ હૃદયમાં બિરાજમાન કરે છે નંદ મહોત્સવ પૂર્ણ થયો છે સમય પસાર થવા લાગ્યો છે યશોદામાં લાલાને સુવડાવે છે સ્તનપાન કરાવે છે ધન્ય છે યશોદાને બ્રહ્માજીએ દ્રોણ અને એની પત્નીને વ્રજપાલ ગોકુળની અંદર ગોવાળિયા બનાવ્યા હતા રક્ષા માટે અને ખૂબ ભગવાનની ભક્તિ પણ કરી હતી બ્રહ્માજી પાસે પ્રાર્થના કરી બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા અને કીધું માગી લ્યો શું જોઈએ ત્યારે કીધું માગવાનું કહેતા હોય ભગવાન અમે જે ભગવતની નિષ્ઠા કરી છે એ ભગવાનનો આનંદ અમને પ્રાપ્ત કરાવજો અને બ્રહ્માજીએ આશીર્વાદ આપ્યો તો જાઓ તમે અહીંયા નંદ બાબા અને યશોદાના સ્વરૂપે પ્રગટ થશો અને ભગવાન તમને એનો એ લાભ તમને આપશે તમે જગત નિયંતાના માતા પિતા બનશો એ બ્રહ્માજીનો આશીર્વાદ છે કેટલા જન્મની કમાણી હશે હે નંદરાણી યશોદા તારે ત્યાં બ્રહ્મ પધાર્યા ઈશ્વર પધાર્યા કેટલા જન્મની કમાણી હશે કેવું પુણ્ય કેવું હશે આજે આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોય ને ઘણીવાર
ઈશ્વરમય બની જતા હોય, કૃષ્ણમય બની જાય, ત્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે ભગવાને આપણે કેવા ભાગ્યશાળી બનાવ્યા છે કે આપણે ભગવાનની ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ, એની ઝાંખી કરીએ, એનું નામ સ્મરણ કરીએ છીએ. તો આજે યશોદાના કેવા ભાગ્ય હશે. મારી તારા કેટલા જનામની કમાણી રે નંદરાણી તારા એ આંગણા રે મારી તારે મોહના કહે છે મારી મારી રે નંદરાણી તારા આંગણા રે ઉભેલી અજાણી નારી લક્ષ્મી લવાઈ રે ઉભેલી અજાણી લક્ષ્મી લોકહારી રે એજી મારે પ્રીતે એજી બરવા તારા ઘરના પાણી રે નંદરાણી તારા આંગણા રે આંગણા હે માં, કેટલા જન્મની કમાણી મોહન જેને માડી માડી કહે. બાળકનો જન્મ થઈને કાલી કાલી ભાષામાં બોલતા શીખે ને, પછી પેલો શબ્દ કયો બોલે માં. ત્યારે ઈ જે જનની છે એને ઈ જ્યારે પેલો શબ્દ માં સાંભળે ને, ત્યારે એને અંતરમાં એટલી શાંતિ મળે કે આહા. અને દીકરો કદાચ 60-70 વર્ષનો થયો હોય ને 80-90 વર્ષના માં હોય ને, તો એ જ્યારે દીકરા ઉપર હાથ મૂકે ને એટલે દીકરાનો બધો થાક ઉતરી જાય. અને કાંઈ પણ વિટમણા આવીને ગમે તેવું હોય પછી મા પાસે જાય ને એટલે બધું શાંત થઈ જાય. આ તો જગતનો નિયંતા મોહન જેને મા માળી કહીને બોલાવતો હોય, એ યશોદાના કેટલા ભાગ્ય સારા હશે. કલ્પના તો કરીએ આપણે ખાલી. અત્યારે આપણે આટલો આનંદ કરીએ છીએ, કાલે નંદમહોત્સવ કર્યો, બધા આપણે ખૂબ આનંદ કર્યો ને. તો વિચાર કરો, જ્યારે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા 14 બ્રહ્માંડનો અધિપતિ પધાર્યો હશે ત્યારે કેટલો આનંદ હશે. સાક્ષાત્કાર જેને થયા છે. આપણે તો ખાલી માનસિક એવી દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ કે ભગવાન આપણી નિકટ છે, નજીક છે, એની સેવા કરીએ છીએ, ચરણાની સ્પર્શતા કરીએ છીએ. એ તો આપણો ભાવ છે, આપણો વિશ્વાસ છે. પણ બ્રહ્માંડનો અધિપતિ જ્યારે સન્મુખ હશે ત્યારે શું ભાવ હશે, કેટલો આનંદ હશે. ધન્ય છે યશોદાને. અને ઈ યશોદામાં લાલાજીને હૃદય સાથે લગાવે, સ્તનપાન કરાવે છે. અને દિવસો પસાર થવાની તૈયારી થઈ છે. દિવસો પસાર થવા લાગ્યા. ગોપગણ ગોવાળિયાઓ ભેગા થઈ નંદ બાબા પાસે આવ્યા. બાબા, લાલાજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે, તમારે ત્યાં ખૂબ આનંદ થયો છે, પણ કંસને કર આપવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે. આપણે કંસને કર આપવા જવાનું છે. તૈયાર થઈ ગાડા શકટો તૈયાર કર્યા છે અને કંસને કર આપવા માટે ગયા છે મથુરા. નોમનો બ્રહ્મમૃતમાં નંદમહોત્સવ થયો. દસમ, એકાદશી અને દ્વાદશી આવી. દિવસો પસાર થવા લાગ્યા. અને 12 દિવસે શું થયું? ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. એટલે મહાદેવને એમ થયું કે હું પણ દર્શન કરવા જાઉં. અને 12 દિવસે બાલા જોગી આયા. નારદ મુનિને પૂછ્યું, બાબા સીધ જવું છે, મારે મારા ભગવાન ઈષ્ટના દર્શન કરવા જવું છે. તમારું ઈષ્ટ? હા, કૃષ્ણ પરમાત્મા. એનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે, પ્રગટ થયા છે, મારે એના દર્શન કરવા જવું છે. બાબા, આવા વેશભૂષામાં જશો બધા ઓળખી જશે તમને, આ તો મહાદેવ છે. તો શું કરું? સાધુનો વેશ લ્યો. આપણે વેખરી ભાષામાં કહીએ કે બાવા બની જાઓ.
અને પોતે રુદ્રાક્ષની માળા પહેરી છે, ભસ્મનું ત્રિપુંડ, હાથમાં કમંડલ છે, આશા હાથરામાં જપ કરતા હોય ઋષિ મુનિઓ ત્યાં ટેકો રાખે ને એને આશા કહે. એ આશા મૃગ ચર્મ અને ગોકુલમાં બધાયરા